നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ വാ. ഇപ്പൊ കുഞ്ഞു കരയുന്നില്ലല്ലോ. ആ ഇപ്പഴാ കുഞ്ഞു കരയാൻ തുടങ്ങി. മതി 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 കുഞ്ഞിനെ ഇങ്ങ് തന്നെ. ഓ കുഞ്ഞിന് ഫോമില് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അമ്മയുടെ പാല് തന്നെ കൊടുക്കണം. പാല് വരുന്നിടം വരെ കൊച്ചിനെ പട്ടിണി കിടാൻ പറ്റും. കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ ഡയപ്പർ ഇടിക്കുന്ന എന്തിനാ? റബ്ബർ ഷീറ്റ് കിടത്താൻ പറ. റബ്ബർ ഷീറ്റ് കിടത്തിയാലേ നമ്മൾ എത്ര തവണ ക്ലീൻ ചെയ്യും? എന്റെ അവര് വന്നു. പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലാണോ മോളെ പാല് കൊടുക്കുന്നത്? ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര മോശമാണ്. അമ്മ ഇത് സാധാ പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല, BPA ഫ്രീ ആണ്. പ്ലാസ്റ്റിക് എല്ലാം പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ്. കുഞ്ഞിന് രാവിലെ വെയിൽ വിളിക്കാത്ത എന്താ? എന്നാലും രാത്രി നിങ്ങൾ വന്ന് കൊച്ചിന്റെ കൂടെ കിടക്കും. ഇവിടെ കുഞ്ഞു കരഞ്ഞേ മനുഷ്യൻ ഉറങ്ങാൻ പറ്റട്ടെ. അതിന് എന്റെ മോളെ നന്നായിട്ട് പാല കുട്ടികളായ കരയും. അത് ഭൂമിയിൽ എവിടെയായാലും അങ്ങനെയാണ്. ആ പെണ്ണിന് എന്തൊരു ദേഷ്യടാ. നിനക്ക് അടക്കം ഒതുക്കുള്ളൂ ഒന്നിനും കിട്ടില്ലേ പ്രേമിക്കാൻ. ഈ 3 പെണ്ണുങ്ങളോട് ഇവിടെ നിന്നാ നിന്റെ അത് ഉറപ്പാ. ഞാനിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാ? ഞാൻ 3 മാസം ലീവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അവളുടെ മോന്റെ കാര്യം ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം. എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട. നിനക്ക് വേണേ ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ട. നീയൊക്കെ ഇപ്പഴല്ലേ അച്ഛനായത്. ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങളുടെ നീ എന്ത് പൂരം കാണാൻ നിൽക്കുക? പോയി ബാഗേടി. സോറി. എന്തൊരു ആക്ടിങ്. നിങ്ങളൊക്കെ സിനിമയിൽ എത്തേണ്ടതാ. ആണല്ലേ? നല്ല ഫാദർ. ഓൺലൈൻ മേടിക്കണ്ടെന്ന് ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതല്ലേടാ. നിനക്ക് എന്നാ കടയിൽ പോയി മേടിച്ചോ? ഇപ്പൊ പോയി മേടിച്ചു വരാം. പ്ലീസ് പ്ലീസ്. കുറച്ച് അമൃതാനോട് ഞാൻ പോളിനെ എടുത്തിട്ട് വരാം. തമ്പുരാനെ പോളിനെ എവിടെയാണാവും? നീ കണ്ടായിരുന്നാ? ഞാനോ? എന്നോടാ നീ പറയണ? ഹലോ, ഉറങ്ങിയായിരുന്നോ? കുഴപ്പമില്ല, പറ. ഞാനൊരു കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിനെ പറ്റി നിനക്ക് എന്താ അഭിപ്രായം? എന്താ? ഞാനൊരു കല്യാണമൊക്കെ കഴിച്ച് ഫാമിലി ലൈഫൊക്കെ തുടങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി നിനക്ക് എന്താ അഭിപ്രായം? വളരെ നല്ല അഭിപ്രായം. വളരെ വളരെ നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. ഒട്ടും വൈകണ്ട, പെട്ടെന്ന് അയക്കട്ടാ. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മദ്രാസ്. താങ്ക് യു. ഹൗ ഇസ് ഗോയിങ്? ബുദ്ധിമുട്ടാ? ഓ കുഴപ്പമില്ല. എന്താടാ വൻ കരച്ചിലാണല്ലോ. ചെന്നൈയിൽ വന്ന മലയാളി പിള്ളേരൊക്കെ ഒരു രക്ഷയില്ല. ഈ വെയിറ്റ് ലിസ്റ്റ് വന്നിട്ട് സീറ്റ് വേണം. ദർശൻ ഇപ്പൊ എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത്? ദർശന ഇപ്പൊ കൊട്ടിഭാഗത്ത് ഒരു 1.5 കോടിയുടെ ഫ്ലാറ്റ് കിടന്ന് സെറ്റ് ആണ്. അവർക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇത്രയും കാശ്? എടാ അവളുടെ വീഡിയോസിന് എന്താ റീച്ച്. നല്ല ഫാൻസും ഫോളോവേഴ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ കൊളാബറേഷൻസിനൊക്കെ നല്ല പേയ്മെന്റും കിട്ടും. ഒരു കോടീശ്വരി ഞാൻ മിസ് ചെയ്തല്ലേ. ഐ ലവ് യു ബേബി. എന്താടാ എന്താടാ നിങ്ങൾ ഹോട്ടലിലേക്ക് പോയി? അല്ലടാ അപ്പൊ നീ അത് നേരത്തെ എടുക്കേണ്ടതല്ലേ? എല്ലാം ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിലേക്ക് വെക്കേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ? നീ രാവിലെ തന്നെ ഫുൾ ഓൺ ആണല്ലോ. നീ എപ്പത്തി? ജസ്റ്റ് നൗ നിന്നെ കണ്ടിട്ട് പോവാന്ന് വെച്ച് കയറിയതാ. ദർശന ഹായ്. It's so nice to finally meet you. Videos ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. I mean, I'm a huge fan. ആ രാജസ്ഥാനിലെടുത്ത ആ വീഡിയോ അടിപൊളിയായിരുന്നു. Go for yourself in just 6-7 years. This is amazing. ഇത് രസമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ പഞ്ചാബിൽ sorry I'm going on and on. Must be just excited or something. നീ ആളെ കണ്ടോ? The cute one. He actually looks a bit like Arun, no? He's crying. നീ ഒന്ന് എടുക്കോ? ഇതാടാ ഇതാടാ ഹസ്ബൻഡ് தான் பாவம். ஐயோ മനസോ
നിങ്ങൾ കഴിച്ചോ? ആ സാരി കൊടുത്തപ്പോ ആളങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ മാറിയല്ലോ. അരുൺ നീ കഴിച്ചോ? ഇല്ല. അമ്മ അവിടെ ഇഡ്ഡലി ഇടണ്ട, ഉപ്മാ ഇഷ്ടാവില്ല, അത് കൊടുക്ക്. നിനക്ക് ഉപ്മാവ് ഇഷ്ടമാണോ? ആ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. നീ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. ഉപ്മാവ് ഇഷ്ടമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും. മാവ് എങ്ങനെയുണ്ട്? நல்லா இருக்கு பண்றது. ദർശന എനിക്കൊന്ന് സംസാരിക്കണം. പാലവാക്കം ബീച്ചിലേക്ക് വാ. என்னடா இது? അരുൺ നീ ഇതെങ്ങോട്ടാ? അത് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ അപ്പുറത്തെ ഹോട്ടലിൽ പാർട്ടി നടത്തുന്നുണ്ട്. പോയിട്ട് വേഗം വരാം. ദർശനം വിളിച്ചിരുന്നു, ഒന്ന് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പോയിട്ട് വരട്ടെ. പോയിട്ട് വേഗം വാ. என்னடா பிரச்சனை இது? 2 பேருமே டோட்டலாக மூவ் ஆகலடா. இல்லை இவன் பார்த்துன்னு போயிட்டானா? குழந்தை பிறந்த ஃபர்ஸ்ட் கார் யாருக்கு பண்ணான்? இல்லை அவன் ஆனால் லவ்வா இல்லை, பேச வேற ஆள். ഈ സ്ഥലം ഓർമ്മയുണ്ടോ? കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു എനിക്ക് കല്യാണം വേണോ വേണ്ടേന്ന്. കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഫ്രീഡം പോവോ? ഞാനിപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനെ ഇപ്പം നോക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുമോ? എൻ്റെ ഫൈനാൻഷ്യൽ മാറ്റേഴ്സിൽ വേറൊരാളുടെ കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവുമോ? സോ മെനി തിങ്സ് ഓൺ മൈ മൈൻഡ്. വിശാഖ് ഒരു നല്ല പയ്യനാ, ഞാൻ കുറേ വഴക്കുണ്ടാക്കും. ബട്ട് ഹി ഗെറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഹീസ് സോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്. பின்னாடி கார் வந்து കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വെറുതെ ആലോചിച്ചുണ്ടാക്കുന്നതല്ലേ. കുറേ അതും നമ്മുടെ കോളേജ് ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ നിന്റെ അടുത്ത് ക്ഷമിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരുമിച്ചുണ്ടാവുമായിരുന്നു. അന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് നീ ഇത് എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഉത്തരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. And do you have an answer now? എൻ്റെ മോൻ ജനിച്ച് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ദിവസം രാവിലെ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കിടക്കുന്ന 2 പേരെയും നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ ഇരുന്നു. നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്ന കുറച്ച് മൊമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവില്ലേ ലൈഫിൽ? ഇറ്റ് വാസ് എ മൊമെൻറ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നിൻ്റെ ലൈഫിലും അങ്ങനെ ഒരു സമയം വരും, എങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത് നീ നിർത്തും. നിനക്ക് മനസ്സിലാവും, ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്, ഇനി ഇതാണ്. കേൾക്കാനൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്, but I see so many marriages just falling apart. It's നിന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ പോലെയൊന്നും എൻ്റെ ലൈഫിൽ നടന്നില്ലെങ്കിലോ? നടന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ കാര്യം പോക്ക. നാളെ നിന്റെ കല്യാണാടി. കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാതെ സമാധാനമായിട്ട് പോയി കടന്ന് ഉറങ്ങും. നാളെയല്ല, ഇന്നാ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ തറയപ്പാക്കത്തെ മെക്കയുടെ ഒരു കടയല്ലേ, അവിടെ നിറച്ച് സാധനം മേടിച്ചോട്ടെ. മേടിച്ചോ, എന്തായാലും സമയമുണ്ട്. എന്താടാ? എടാ
நான் யூ டர்ன் பண்ணுங்க. சரிங்க சார். இந்த டீ நான் வந்து காலேஜுக்கு கയറട്ടെ. அண்ணா நீங்கள் என்ன வெளியிலே விட்டுடுங்க. ஓகே சார். I'm Jasleen. याद आया? Your senior? Darshana jumping over the wall. Yeah. Oh my God. How come you're here? I helped many people get out of this college. I got stuck here. I'm teaching. Seriously? Yeah. Ishwara. Ishwara? There are mainly 4 factors: effect of temperature, effect of grain size, effect of heat and താടിയൊക്കെ വന്നല്ലോടാ ആർക്കാ മിസ്സിന് നരവെന്ന പോലെ. നരപ്പിച്ചാടാ ഒരു ലുക്ക് കിട്ടാൻ. മിസ് എനിക്ക് സീക്രട്ട് ഡയറിയുടെ ചാവി ഒന്ന് തരാൻ പറ്റുമോ? അറിയാലോ അരുൺ, ഫൈനൽ ഇയറിന്റെ ഫൈനൽ ഡേയിലാണ് നമ്മൾ അത് കൊടുക്കുക. പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ റൂളാ. ഐ മീൻ നോ പൊസിഷൻ ടു ചേഞ്ച് ഇറ്റ്. என்னடா இது அனுமார் வரையும் போயினுது. വിജയേട്ടാ സുഖമായിരിക്കുന്നോ? നീ എന്നെ വരിക്ക പറഞ്ഞ് വിളിച്ചാൽ മതിയടാ. നീ വന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ സ്റ്റാഫാ. പണ്ട് എന്നെ തല്ലിയ നിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, എന്താ എൻ്റെ പേര്? ആൻറ്റോ. ആ അതെ, അവനിപ്പോൾ ഇവിടെ? അവനിപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ. ആ അന്വേഷിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക്. ശരി. ആ കീർത്തി മിസ് നിനക്കൊരു സാധനം തരാൻ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചേൽപ്പിച്ചേക്കണേ. ഇത് എഴുതില്ലല്ല. இந்த படம் பார்த்து நிறைய பேர் வந்து ஜாயின் பண்ணியிருப்பான்னு போகுது சென்னையில். இப்போ தொலைச்சிட்டே பரதேசி போகிற முறை பழைய ரயில்வே கூட்டுறாங்க. பழைய ரயில்வே கூட்டு வச்சு ஓப்பன் அந்த பாட்டில். വിട്ടു പോയിട്ടത്. നിന്റെ കോളേജ് കാണാൻ അടിപൊളിയാണല്ലോ. നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ചിരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന? ഈ റോട്ടിലെല്ലാം നടുവിൽ നിൽക്കാതീங்க. അറ്റ്ലി ரொம்ப സ്പാൽ பண்ணி வச்சிருக்கேன். നിന്റെ വല്ല നട്ട് ലൂസായോ? ഒന്ന് അഴിച്ചിടടി പ്ലീസ്. നിന്റെ പപ്പിക്ക് വട്ടടാ. എന്താണ് മുത്തേ? എന്താടാ? എന്താ അങ്ങോട്ട് പോണോ? വേണ്ട, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. വാ, ഇനി നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം. என்ன எழுதுனான்னு காட்ட போகிறாங்களோ. இல்லைண்ணா எப்படி அதுதான். ஸோ நீ சொல்ற ஹிருதயம் டேய் இருதயம். வந்து ஒன்னே வந்தா சொல்லணும். கமெண்ட்ல கழுவி ஊத்துனாங்க. கிரிஞ்சி மூவி 3 மணி நேரம் நல்லா தான் இருந்தது.
மேபி என்னோட எல்லாருக்குமே தெரியும் எனக்கு லவ் ஜானர் மூவி வந்து நான் பார்ப்பேன், நான் நிறைய படம் பார்ப்பேன். எங்கேயுமே அந்த மாதிரி தோணலடா. படம் வந்து 3 hours சரியா, ஒரு இடத்துல கூட அந்த லேக் அப்படி இல்லை, அப்படியே ஃப்ளோவோட சூப்பரா இந்த காலேஜ் லைஃப்ல காட்டி ஃபுல் லைஃபுமே ஒரு லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு பர்சனோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. எனக்கு தெரிஞ்சு வினித் ஸ்ரீனிவாசனோட லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நினைக்கிறேன். இல்லை பிரேமம் இருந்துச்சு தெரியுமா காலேஜ்லேருந்து, அதான் அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. அதில் வந்து ஸ்கிப் ஆச்சு, டைம் ஸ்கிப் பயங்கரமா. ஆனால் இதில் வந்து ஒரு ஃப்ளோ இருந்துச்சு, நல்லா இருந்துச்சுடா, எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு. ஆனால் எது இது மூவி நல்லா இருந்தது. கிரிஞ்ச் ஃபெஸ்டிங் நான் சொன்னேன்ற வேர்டு எங்கேயும் எங்களுக்கு தெரியல, உங்களுக்கு எப்படி எல்லாருமே சூப்பரா நடிச்சிருந்தாங்க. அந்த செல்வா கேரக்டர் அவருக்கு வந்து நம்மளே மறந்துட்டோம். அவரு அந்த அது மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்ததுன்றது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப்ல வந்துன்றதே மறந்துட்டோம். பட் ஆனா ஒரு கனெக்ஷன் ஒன்று வச்சாங்க பாரு, அது செம்மையா அவரோட லைஃப்ல முக்கியமான ஒரு பங்கு அவருக்கு இருக்கு. அது ஒன்று வச்சாங்க, அது நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து 2 பேருமே நான் அதான் இதுல சொன்ன மாதிரி 2 பேருமே வந்து ஃபுல்லா மூவ் ஆன் ஆகல போல. இவங்களுக்கும் அந்த தாட்ஸ் இருக்கு, அவருக்குமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் குழந்தை பிறந்துச்சு. குழந்தை பிறந்த ஃபர்ஸ்ட் கால் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல ஆச்சு. உட்காந்து பேசிருக்கோம் என்ன பண்ண. ஆனால் அவங்க லவ் பண்ண மாதிரியே எனக்கு தோணல. 2-3 நாள் தான் லவ் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன், அதுக்குள்ளே சண்டை போட்டாங்க. அது ஒன்று இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து இன்னொன்று என்ன இருந்ததுன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததுன்னா, அந்த ஹீரோவோட பையனை வந்து தூக்கி கிஸ் பண்ணும் போது ஃபர்ஸ்ட் கிஸ் ஞாபகம் வந்திருக்கும் இல்லையா, அது பயங்கரமா இருந்தது. 2 ஹீரோயின்ஸுமே சரி எல்லாருமே சூப்பரா பண்ணியிருந்தாங்க. செகண்ட் ஹாஃப்ல கல்யாணி பிரியதர்ஷன் அவங்களோட கியூட்னஸ் அது பயங்கரமா இருந்துச்சு. அவங்க செகண்ட் ஹாஃப்ல தான் வந்தாங்க. ஆனால் செகண்ட் ஹாஃபோட அதுலேயுமே ஒரு முக்கால்வாசியில தான் ஆரம்பிச்சாங்க. நல்லா இருந்துச்சு ஆக்டிங் 2 பேரோட சரி. அஜு வர்கீஸும் சரி. ஃபைனலா பிரணவ் மோகன்லால் அவரை பத்தி சொல்லணும்ல, அவர் சொல்ல நல்லா இருந்தது. எப்படி சொல்றது, படம் ஃபுல்லா அவதான் கேரி பண்றாரு, அவதான் கேரி பண்ணா, சிங்கிள் மேனா எடுத்துட்டு இருக்காரு. எந்த இடத்துலயுமே கூட எனக்கு லாலெட்டனோட பையன் அப்படின்னு ஃபீல் ஆகல. புதுசா ஒரு ஹீரோ, ஒரு டெபியூட் ஹீரோ. நான் ஒரு இடம் சொல்லணும்னு நினைச்சேன், கரெக்டா அந்த லுங்கி லைட்டா ஒரு சைடு மட்டும் தூக்கிட்டு இப்படி நந்து வந்தா திரும்பி லாலெட்டன் ஞாபகம் வந்துச்சு டக்குனு. நல்லா அவரும் சூப்பரா நடிச்சிருந்தாரு செம்மையா ஃபுல்லா. ஏன்னா படம் ஃபுல்லா வந்து ஒரு சிங்கிள் பர்சனோட லைஃப் ஸ்டோரி சூப்பரா கேரி பண்ணியிருந்தாரு. ஏன்னா கஷ்டம் ஒரு மூவியை ஃபுல்லா கேரி பண்றது. அந்த பக்கம் போய் பார்க்கணும், துறை பார்க்கும் பக்கம் கேசிஜி டெக்னாலஜி வாய்ப்பு இல்லப்பா. ஆனா சூப்பரா அது கூட ஓகே தான், அது நல்லா இருந்தது. அதே மாதிரி வந்து எனக்கு இன்னொரு சீன் என்னன்னா, கடைசியா வந்து இவர் வந்து ஃப்ரெண்டு பார்ட்டி பண்றாங்க, நான் போயிட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு திரும்பி செம்ம சீன் ஒரு டெப்தா இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது அப்ப ஏன் உண்மையே சொல்லிட்டு போனோம், அவன் என்ன நினைச்சிக்க போறா, அவ போய் சொன்னவன தான் ரொம்ப ஃபீல். ஆக்சுவலி என்னன்னா அவங்களும் ஒய்ஃபும் சொல்லிருக்கலாம். ஏன்னா வந்து ஸ்டார்டிங்ல இருந்து ஒரு இது இருக்குது அவங்களுக்கும், 2 பேரும் ஒண்ணு பேசுறாங்கன்றத கடுப்பு இருக்கு. அவங்களும் இல்ல தேவையில்ல மூட்டுப்படு அப்படி சொல்லிருக்கலாம். இருந்தாலும் அடே போயிட்டு வாடா, போயிட்டு சீக்கிரம் வாடா, அது ஒரு மாதிரி எப்படி சொல்றது நல்ல டோன்ல சொல்லியிருந்தாங்க. அது இல்ல நம்ம நிறுத்த முடியாது, இவனை நிறுத்தினாலும் தப்பா இருக்கும் அப்படின்னு இல்லாம போயிட்டு வாடா என்ன இருக்கு இதுல ஃப்ரீயா விட்டா பாட்டு வந்துடும் திரும்பி. அந்த இவரு கூட ஃப்ரெண்ட் இருந்தாரு தாடிக்காரன், அவரும் சாமியா பண்ணியிருந்தாரு. அவரு ஆக்சுவலி ஃபன் என்னன்னா, நான் ஒன்னே வந்து நோட் பண்ணேன், எல்லாரும் காலேஜ் லைஃப்ல இருந்து வந்து 2-3-4 வருஷம் கழிச்சு பார்த்தா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி, அந்த தாடிக்காரர் மட்டும் தான் வந்து மாத்திருந்தாரு, லுக்கு மாறி பாத்தியா, அவருக்கு மட்டும் தான் இருந்துச்சு. அப்புறம் இந்த சிங்கரும் நல்ல இது செம்ம புஷ், அவரால் தான் வந்து ஒரு லைஃபே செட்டில் ஆச்சு. ஆமா, ஒரே ஒரு இது ஸ்டார்டிங்ல கூட வந்து காப்பாத்தினாரு. ஆனா அது சமதின்றாரு, ஏன் இவனுங்க விட்டு போறானுன்னு பார்த்தா இங்கிலீஷ் இல்ல இந்த டெக்னிக் வந்து நம்ம இன்கேஸ் கேரளா போனா நமக்கு ஏதாவது பிரச்சனை யூஸ் பண்ணி ஆகும். படம் நல்லா இருந்தது, பார்க்கலாம். அது இவர் விட்ட போற அம்மன் அவர் என்ன திடீர்னு வந்து என்ன ப்ரோ நீங்க கேக்குற பிரேமலூர்லயே அவ்வளவு ஒல்லியா இல்ல, அதே அந்த ரோலு பிரேமலூர்ல தெரிஞ்சு ஓரளவுக்கு இல்ல குண்டா தானே இதுல அநியாயத்துக்கு இல்ல. அந்த இது தாண்டி போனாரு, அந்த சஸ்பென்ஷன் வாங்கிட்டு அதுக்கப்புறம் காணாம வந்தாரு. அதான் உனக்கு பிரேக்கப் ஆயிடுச்சுலன்னு சந்தோஷமா தான் அப்படின்னு. அவருக்கு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இருக்கு, ஒன்னும் இது பண்ண மாட்டான். சரியான டேங்க் இது, என்ஜாய் பண்ணுவோம். உட்காந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை பிரியாணி சாப்பிட்டு பார்க்குறேன். ஒரு நீங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தானே ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒரு நைட்டு ஒரு 9 மணி அந்த மாதிரி முடிவு போகிறோம், அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல் தரும். இதில் ஹைலைட் என்னன்னா, நம்மளே வந்து எங்கேயுமே வாலண்டியராக கட் பண்ணாமல் பார்த்தோம். அதுதான் ப்ளஸ். அதாவது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்த்தோன்னா நம்ம 1.5 hour கட்டே பண்ண வீடியோ, அது அப்படியே போயிட்டே இருந்துச்சு, ஃப்ளோ நல்லா இருந்துச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ
பியூட்டிஃபுல் மூவி. எனக்கு தெரிஞ்சு என் லிஸ்ட்டில் வரும். கண்டிப்பாக வரும். என் லிஸ்ட்டில் வரும். ஃபுல் என்கேஜிங்காக இருந்துடா. எங்கேயுமே அப்பாட்டு போயிட்டே இருந்துச்சு. ஏகப்பட்ட எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரீசன் இருந்தது. பார்த்தியா, அதுதான் மேட்ரு. இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் இந்த மாதிரி படங்கள்லாம் நீங்கள் கிரிஞ்சுன்னு சொல்லக்கூடாது. தப்பு, ரொம்ப தப்பு. நம்மளோட டேஸ்ட் அவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். டேஸ்ட்ன்றதை விட கிரிஞ்சினா பார்த்தா தெரியும். இல்லை அதான் அந்த ஜானருக்கு பண்ணணும். இப்போ நீ பிரியாணி கொடுக்குறேன்னா பிரியாணியில் நல்ல பிரியாணியாக இருக்கும். தக்காளி சாதம் செஞ்சு கறி வச்சு கொடுத்தனா நான் ஒத்துக்க மாட்டேன். இது வந்து இந்த ஊர் தக்காளி வந்து இப்படி தான் இருக்கும் பிரியாணிலாம் சொல்லக்கூடாது. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா எங்களோட சஜஷன் என்னன்னா, ஒரு காலேஜ் லைஃப் மூவியை வந்து சொல்லலாம்னு. இது வந்து கொஞ்சம் அப்படி எப்படி சொல்கிறதுனா அப்படியே போவோம், லவ் ரொமான்டிக்காக போவோம், நடுவில் ஒரு ட்ராஜடி மறுபடியும் ரொமான்டிக் அந்த மாதிரி வரும். ஸ்டார்டிங்கே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அது ஒரு ஃப்ரெண்டுக்காக வந்து ஹோல் காலேஜ் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டே ஃபுல்லாக வந்து டிபார்ட்மெண்ட்டாக இல்லை அந்த இயர் ஃபுல்லாகவே எந்த அளவுக்கு இறங்கி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க இந்த படத்தில் தெரியும். ப்ளஸ் ஒரு லவ்வும் இருக்கும். அண்ட் ஆர்யா அண்ட் சோனியா அகர்வால் நடித்த ஒரு கல்லூரியின் கதை. முக்கியமான விஷயம் வந்து மியூசிக். நம்ம யுவன் சங்கர் ராஜா. எஸ், அப்போ அவர் பீக் டைம் மூவி. பீக் டைம் அப்போலாம் வந்து யாருமே கிடையாது. யுவன்னாலே ஹிட்டு படம் அப்படிதான் இருந்தது. ஸோ வந்து மியூசிக் நல்லாயிருக்கும் இந்த படத்தில். ஸ்டோரியும் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் பாருங்கள். ஒரு கல்லூரியின் கதை. இது எங்களோட சஜஷன். ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தீங்கன்னா இன்னொருத்தருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். கமெண்ட்டில் நான் பார்த்துட்டேன்னு சொல்லாதீங்க. இன்னொரு வாட்டியும் பார்க்கலாம். ஸோ ஓகே கைஸ், நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு ரியாக்ஷன், நல்ல ஒரு ரொமான்டிக் மூவி ரியாக்ஷன் பார்ப்போம். அண்டல் தென் சரி வெற்றி signing off. Subscribe.